where there is no mulching. It is not pure black color, it is a whitish black. But under the mulching, you will see the total black color soil due to the deposition of the humus. That means in the vacant space, no humus creation. Under the mulching, humus is created. Humus is created by decomposition of the straw mulching. And carbon is released. There are three types of the carbon: volatile carbon, unstable carbon, and stable carbon. Only stable carbon is deposited in the soil, in the humus. Unstable carbon, volatile carbon are not deposited in the humus. When the leaves are decomposed, which carbon is released, that is volatile carbon. That means that carbon is oxidized with the atmospheric oxygen, carbon dioxide created, and it is a greenhouse gas responsible for global warming and climate. But when you utilize this is hard, it decomposes very slowly. We do not want speedily decomposition. We want slowly decomposition. This organic matter is having lignin and cellulose, which is the main part of the humus. But leaves are having low quantity of the lignin and cellulose. It decomposes very slowly, and we want slowly decomposition. We do not want speedily. So, if it is possible, you utilize the old branches. It is better to utilize as a straw mulching. Leaves are not the good organic matter for mulching purpose. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, Nature do not cut down in the pieces. Follow the nature. Okay. Now, in the vacant space, you see there is no moisture, small mulch. But under that mulching, you see in the soil dense moisture, maximum moisture taken from the atmosphere. That means mulching absorbs the atmospheric moisture due available to the roots of the plant body. So, in the drought also, our plants are not dried because of the taking moisture from the atmosphere in maximum quantity. Vacant space, there is no organism. Blank. Visible. We can see. No. Now, under that mulching, you see lot of organisms are working there. You see, lot of insect. That means where there is a mulching, there is a biodiversity of the microorganisms and organisms which are most essential. With no mulching, no biodiversity, no activity. So for the activation of the microorganisms and all the soil organisms, it is very essential to mulch the soil. Again, there are, I have explained three types of the carbon: volatile carbon, unstable, stable carbon. Now you will see that how much maximum quantity of the humus we have to create in the soil. We have to utilize maximum quantity of the straw mulching. We have done it. And as an impact, you see the trunk.
Yesterday I have told you we want bigger trunk. And bigger trunk is developed by only mulching, humus. Not this type of the trunk, this type of the trunk. So it is very essential. And bigger trunk deposit maximum quantity of the reserve food, which is utilized for the production, development of nuts. So it is very essential. We want to increase the size, you want to mulch the soil. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, We want this type of the trunk. Yeah. Okay, please sit down. Okay. When you mulch the soil and when it decomposes, humus is created. All nutrients which are required for the growth and development of the plant body are given available to the roots and we get the production. That means humus mulching will give the production. But if it is not covered by the live mulching, we will not get additional income. Here, straw mulching, and upon the straw mulching, beetle vine. And one beetle vine near about 5 rupees price. 5 rupees. Huh? 1 rupee here. हमारी तो 5 रुपये. अब ये कितना है देखिए. यानी अगर हम यहाँ above the straw mulching, if we will debulk the seeds of the cucumber, beetle gourd, bottle gourd, your cowpea, and other beans spread out, spreading beans, and also beetle vine and black pepper, will get maximum production, additional income. So it is not keep the mulching only vacant. Raise the live mulching so that we can get the income and production. And when straw mulching will be decomposed, new generation of the live mulching will convert into straw mulching. That means chain of the mulching will be continued. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಂಧ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ಸಂದುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೊಂದಕಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಹುಟ್ಕೊಂತವೆ, ಪೂರ್ಣ ಈ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ತವೆ. ಹರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು. ಒಣ ಬದುಕೆ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕರಗೋಷ್ಣಂಗೆ ಈ ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫಸಲು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಳಸಂಡೆ ಕಾಳು ಕಿತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿತು, ಅದು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಣಗಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಳು ಹಾಕೋದು, ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಒಣಗೋ ಜೀವಂತ, ಒಣಗೋ ಜೀವಂತ, ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ವಿಗುಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣೇನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂಡ್ರಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನೀರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀಯ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬರಲ್ವಾ, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ವಾ? Okay. Please be quiet.
Please keep quiet. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. Now, straw mulching is covered by the live mulching. Sweet potato is the best live mulching, giving the income also. The leaves of the sweet potato should be utilized for curry purpose. Only beautiful, nutritious and medicinal. It covers the soil speedily. We get the income. So for mulching purpose, we have to do the priority number 1, bitter vine, black pepper, then cucumber. Every day we eat the cucumber, there is a demand, you know. Bitter gourd, bottle gourd also you can take throughout the year. This crop should be given the priority. And in leguminous plus cowpea is most essential. So if you cover the live mulching with the income, and on the trunk you have to raise the black pepper or bitter vine. That means we will get multiple quantity of the income. So multiple quantity income is giving the God, but you are not taking. That is not the fault of the God. That is the fault of us. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ನಾವು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಗಳ ಬೀಜಗಳ, ಬಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಗಳ ಬೀಜಗಳು ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ಅಲಸಂದಿ, ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡೋದು ಒಂದು. ಈ ರೀತಿ ಅವು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಳೆದೆಲೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮರ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಆ ವಿಳೆದೆಲೆನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬಹುದು. So because we are very so Guru Swamiji is the owner of this plot. Please, Guru Swamiji, when you have taken the decision to convert this body into Srivastava Krishi, and now what benefits you are getting? What changes you are seeing? ನೀವು ಮೊದಲೇನು ಆದಾಯ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇವಾಗೇನು ಆದಾಯ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅಂತ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸೀಗ 79 ವರ್ಷ. ನಾನು ಈ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಪಾಳೇಕರ್ ಪದ್ಧತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಬರೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆವಾಗ ಮೊದಲು. ಪಾಳೇಕರ್ಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತೆ, ಈ ಸಾಮಾನುಗಳು ಲಗೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ನಾನು ಪಾಳೇಕರ್ಜಿನೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆದರು. ಆವಾಗಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದರು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ. ಏನೋ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಕಣಿ, ಇವನಿಗೆ ತೋಟ ಆಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಬೇಸಾಯನೇ ಹೊಡಿದವ್ರು ತೋಟ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಇವನು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತವ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಈ ನನಗೆ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರೇ ಮಾದರಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋಟ ನಮ್ದು ಮುಂಚೆನೇ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಪಾಳೇಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2006ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ದು ತೆಂಗು ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವನ್ನ ಅವಾಗೆ ಕೆಲವು ನಾಶ ಆಗ್ಯಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಳೇಕರ್ಜಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಈ ಕಾಲುವೆ ತೆಗೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಇದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬಸ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ. ಈಗ 2 ಸಾಲಿಗೊಂದು ಸಾಲು ಪಟ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಐತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಜಮಾನಿಯವರು ಅವರು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮಚ್ಚು ಕೈಲಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಗೊಬಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ನಾವು ಕೆಡೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಫಸಲ ಅವು ಬಿದ್ದಿರೋವು, ದಿನ ಒಂದು 100 ಕಾಯಿ ಬೀಳೋವು. ಅವನ್ನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ತುಂಬಿಕೆ ಹೋಗುವೆ. ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರೋನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೀವಾಮೃತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವರ್ಷಿಗೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಾನು ಖರ್ಚು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಖರ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಡ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅರಿಶಿನ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ದನದ ಗೊಬ್ಬರನೂ ತಗೊಬಂದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಲಾಭನೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ದುಡ್ಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 100 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ 1,000 ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಒಂದು 900-1000. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಪ್ರದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು 80 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಐತೆ. 80ರಿಂದ 100 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಐತೆ. ಜಾಯಿಕಾಯಿನಲ್ಲಿ